In the circulatory system, what happens? Blood is pumped out of the heart, which is a machine situated in the mediastinum. It propels blood to the total body, even at the tip of the finger, including every part of the body. What it carries? What it carries? What is the purpose of circulating blood from here to here? It carries oxygen. Jano na? And glucose to the different part of the tissues. And what it recollects, ki collect kore? Carbon dioxide and metabolites. Okay. So this is the system of this circulatory system. Another is pulmonary thing. I am not going to that. Now, from this statement, it is evident that blood is essential for life. Now, which part of the blood carries oxygen? We know blood is divided into two parts. One is solid parts, that is the cells, and another is the serum. Now, among these solid parts, there are erythrocytes or red blood cells, white blood cells, and platelet. Mainly, there are many other things, but these are the three divisions mainly in the solid part. It is the red cell mass. তোমাদের এখান থেকে যদি একটু রক্ত বার করে ফেলে দাও এক ফোঁটা দেবে কিছুক্ষণ পরে it will clot. There is some solid part and there is some liquid serum part. Now, in these red cells, there is a substance which is known as hemoglobin. Hemoglobin has two parts. One is heme and another is globin. Globin is one type of protein, but this heme component is very important and it is derived from iron, this hemoglobin. And when, for this reason, we need iron every day. And in our intrauterine life, we derive it from our mother's body through placenta. Now, due to this imbalance, that is RBC is destroyed after a certain span of life. কত দিন বলো তো? 120 days. And again new RBC is growing. Now, if there is any imbalance between the production and loss of the RBCs, that is hemoglobin, there is a condition known as anemia. Literally it means N means no, emia means blood. Actually it is not absence of total blood, but it is the loss of RBC and mostly the hemoglobins. Now, anemia is not a disease, it is a syndrome. That means several disease. তুমি বলছো কি হয়েছে পেশেন্টটা? অ্যানিমিয়া. Anemia is not the primary cause, it is the manifestation. And it may be due to different causes. So, this disease, that is, it may be malnutrition. It is manifested by anemia. There may be cancer, it may be manifested by
anemia. There may be peptic ulcer. It may be manifested by anemia in this way. So anemia is a manifestation. So it is not a disease, but it is a syndrome. Now there is a book. আমি জানি না তোমরা নাম শুনেছো কিনা, হ্যারিসন। হ্যারিসন কি বলছে? Anemia is defined as decrease in the blood cell mass in the circulating blood due to imbalance between the production and loss. So there is a disparity. If the destruction is more than generation, definitely there is a deficit. আমাদের যদি সংসারে যত টাকা মাসে রোজগার করি আমরা, চাকরি করেই হোক ব্যবসা করেই হোক, তার থেকে যদি বেশি মাসে খরচ হয় কি হবে? ডেফিসিট ব্যালেন্স হবে। Similarly, anemia is a deficit balance, and this hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin, which carries oxygen to the tissue. In the tissue, there is release of oxygen, and again it combines with carbon dioxide, which is produced as a result of metabolism, and it produces carboxyhemoglobin. Now this carboxyhemoglobin through veins, and it is colored blue. For this reason, the veins are blue colored, and oxyhemoglobin is red. যারা বাংলায় পড়েছো তারা পড়েছো দূষিত রক্ত, বিশুদ্ধ রক্ত পড়েছো তো, কিন্তু it is not দূষিত, it contains carboxyhemoglobin and metabolites which are produced in the tissue. এমনি করে তো বেঁচে আছে। একটা সেলের জন্য কি দরকার? ফুড দরকার। আর কি দরকার? অক্সিজেন দরকার। আর কি দরকার? সেখান থেকে তোমার বাড়ি থেকে দেখো না, শুধু খাবার সাপ্লাই হলেই হবে? তোমার বাড়িতে যে নোংরাগুলো তৈরি হচ্ছে as a result of this consumption of food, that is the garbage, stool, urine, এগুলো যদি না বেরিয়ে যেতে হয় কি হবে? বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি থাকতে পারবে না। Similarly, if these metabolites and this carbon dioxide is not released from the tissue will be destroyed. এটা কে করছে? হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন না করলে কি হবে? কে নিয়ে আসবে তাকে ফিরিয়ে? হার্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে, হার্ট থেকে চলে যাচ্ছে লাংসে, কিডনিতে, সেখানে ফিল্ট্রেশন অফ ব্লাড হচ্ছে, খারাপ জিনিস বেরিয়ে যাচ্ছে। কিডনি খারাপ হলে কি হয়? শরীরে জমে যায় ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, এনপি, নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, সবই তো জানো তোমরা, বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছো তো। সেগুলো জমে গেলে কি হয়? পেশেন্ট বিকামস আনকনসিয়াস হয়ে যাবে, ডিফারেন্ট অর্গান ফেইলিওর হবে, আলটিমেটলি the patient will die. সুতরাং this hemoglobin is very important, and this hemoglobin is produced already, I have told you, from iron. Now iron is a metal, Fe. We read it in our 12th class in the chemistry. কত? মেন্ডেলিয়ান চার্টে ওর নাম্বার কত জানো? মেন্ডেল চার্ট জানো? পড়েছো? নো, না পড়লে হবে কি? এগুলো পাস করে আসলে তাহলে। যাই হোক, ফরগটেন। Anyhow, this iron is present in our food or medicine. Naturally, I am not taking medicine, you are not taking medicine containing iron. So from where we get? We get it from our food. Which are the food? These foods are divided into two groups. One is
animal source, another is vegetable source. Animal source is meat, fish, egg yolk, liver, kidney. So these substances contains iron. And there are also কিছু লোক আছে যারা ভেজিটেরিয়ান, মাছ মাংস খায় না, তো those person from where it gets iron, that is from green leafy vegetables, that is palak, palak শাক, amaranth, নোটে শাক, লাল নোটে, যত কালার হবে তত বেশি আয়রন থাকবে। বাজারে গিয়ে দেখবে। And from pulses, cereals, nuts, dry fruits, pomegranate, grapes, khejur. So from these substances we get iron. But these are vegetable source. But iron in the animal source is much more better than vegetable source. যার জন্য যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয়। তুমি খেলেই তো হবে না, সেটা তো তোমাকে অ্যাবজর্ব করতে হবে। So this animal source is absorbed much better than vegetable source. So this iron enters in your body and is trapped to produce hemoglobin. Is it clear? Now if your diet is deficient in iron, you are not taking proper iron, then your body will suffer from iron deficiency. Again, if blood is lost from your body, that is you have piles or hemorrhoids, bleeding peptic ulcer, colon polyps, they are discharging blood. তুমি দেখতে পাচ্ছ না স্টুলের সঙ্গে, কিন্তু স্টুল যদি অকাল্ট ব্লাড, অকাল্ট মানে কি হিডেন, অকাল্ট ব্লাড কিরকম হচ্ছে, এখন তো আমার পায়খানা বলা যায় না, পটি, পটি কেমন হচ্ছে না, ঠিকই তো হচ্ছে ডাক্তার। এখন তো আবার পটি দেখাও যায় না, কেন? কোমরের মধ্যে টুক করে পড়ে ডুবে যায়। আগে ছিল কি উড়িয়া প্যান, ইন্ডিয়ান প্যান, আমরা ঘুরে দেখতাম কিরম হলো। আমি একটা পেশেন্টকে বললাম কিরম স্টুল হচ্ছে, বাংলায় বলা যাবে না, অসভ্য কথা হয়ে যাবে। প্রস্রাব বা পেচ্ছাপ বলা যাবে না, ইউরিন বলতে হবে, অসভ্য কথা। বাংলায় বললেই অসভ্য, ইংলিশে বললে সভ্য। আমি তখন আইডি হসপিটালে এমএসবিপি ছিলাম, রাউন্ড দিতে গেছি, আমাকে একটা 45 বছরের মহিলা বলছে সকালবেলা 3 বার পটি হলো, 3 বার পটি হলো। আমি বলি কি আপনি কি পটে বসেন? না, কোমরে বসেন। দেখবে এগুলো লক্ষ্য করে দেখবে, পটে বসলে তবেই তো পটি হবে। আপনি তো ল্যাট্রিনে গেছিলেন, পটিতে বসছে কারা? আমার দুটো যমজ নাতনি আছে, তারা দুজনে পটিতে বসে। এনিহাউ, যেটা বলছিলাম, তাহলে স্টুলের সঙ্গে যদি ব্লাড বেরিয়ে যায়, ইন হিমোরয়েডস, হিমোরয়েডস একটু কঠিন কথা হলো, পাইলস, অর্শ বাংলাতে, ইন পেপটিক আলসার, ব্লাড চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে, কোলোনিক পলিপ, একটু খাবারে ঘর্ষণ লাগলেই রক্তপাত হচ্ছে। সো ইন দিস ওয়ে আর কি ম্যালেরিয়া হয়েছে। ইন ম্যালেরিয়া, দিস ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটস অ্যাটাকস দিস আরবিসি, আরবিসি ভেতরে ঢুকে পড়ে, মাল্টিপ্লাই করে এবং ডিস্ট্রয় করে, যার জন্যে এগুলো পড়বে প্যারাসিটোলজিতে। তো আরবিসি আর destroyed. So the person suffering from malaria will
suffer from anemia. Cancer, growth হচ্ছে না, hemopoietic system বলে পড়েছো তোমরা, the system which generates usually red marrow of the long bones. So these are depressed by the different toxins secreted by the cancer cells. তো সেখানে blood তৈরি হচ্ছে না. So this person will suffer from less blood, that is the anemia. So in these regions, anemia occurs. Anemia হলে কি হয়? পালস প্রেসার বলে একটা জিনিস আছে, জানো তো? সিস্টোলিক মাইনাস ডায়াস্টোলিক, সিস্টোলিক মাইনাস ডায়াস্টোলিক. This is PP, this is increased. আর কি? প্যালপিটেশন, বুক ধড়ফড় করে, উঠে দাঁড়ালে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়. পশ্চারাল হাইপোটেনশন, কেন? ব্লাড সাপ্লাই কম আছে, সুতরাং উঠে দাঁড়ালেই গ্র্যাভিটির জন্য ব্রেন থেকে ব্লাড সাপ্লাই কমে যায়. তবে কিছুক্ষণ পরে আবার তুমি দেখো না, এই যাচ্ছ এখানে ওখানে, হঠাৎ একটা লোক ধরাম করে পড়ে গেল, তুমি কি করবে? সবাই তোমাকে চেনে, ডাকলো তোমাকে, ডাকলো, দেখুন দেখুন ভদ্রলোক উল্টে পড়ে গেছে, কিচ্ছু না, শুইয়ে দাও, আর পায়ের দিকটা উঁচু করে দাও, কোনো ওষুধ লাগবে না. পায়ের দিক উঁচু করলে কি হবে? ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, blood will circulate automatically to the brain and the person will মুখে জলের ঝাপটা দাও, বলবে আমি কোথায়? This is the question. So this is postural hypotension. আর কি হয়? Every month blood is discharged in case of females, যাদের মেনোরেজিয়া আছে, প্রচুর, যতগুলো প্যাড দরকার হয় তার চেয়ে ডাবল প্যাড ব্যবহার করে, তাদের অটোমেটিক্যালি বেশি রক্ত, ফিজিওলজিক্যাল লেভেলের চেয়ে বেশি রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, they will suffer from anemia. In our country, women are usually not of your class but of lower socioeconomic class are suffering more from this type of anemia. তারপর deficient food, egg, meat, fish, these are very costly. শাক খেয়ে আর কত আয়রন তৈরি করবে? একটু মিট, ফিশ, এগ, ইয়ক এগুলো তো খেতে হবে, লিভার, কিডনি, বাট দিস আর ভেরি কস্টলি থিংস. পুয়ার পিপল ক্যানট অ্যাফোর্ড. সো ফর দিস রিজন, তুমি মুরগির দোকানে মাংস কিনতে গেছো, যাও তো? না যাও না? গিয়ে দেখবে কিছু লোক গিলে মেটে কিনছে. গিলে মানে হচ্ছে স্টমাক, দাম কম, ওর দাম কলকাতা বাজারে প্রায় 300 টাকা কাটা মাংস, আর গিলে মেটে হচ্ছে 120 টাকা. কিছু লোক এগুলো কিনছে, তুমি হলে মনে মনে ভাবছো গরিব লোক, মাংস কিনতে পারছে না, গিলে মেটে কিনে নিয়ে, কিন্তু দ্যাট ইজ বেটার থিং, দ্যাট ইজ বেটার বিকজ দিস ইজ রিচ ইন প্রোটিন অ্যান্ড আয়রন. আমরা ওগুলো খাই না. খাই না কেন? আমি যদি দোকানে গিয়ে বলি একটু গিলে মেটে দিও তো, বাপি বলবে বাবা ডাক্তারবাবু গরিব হয়ে গেল নাকি, গিলে মেটে কিনে খাচ্ছে. তো সোশ্যাল ট্যাবু আছে, সংস্কার আছে, আমরা কিনতে পারি না. বাট দিস গিলে মেটে contains more iron than this meat, যেটা তুমি চিলি চিকেন বা মোগলাই রান্না করে খাচ্ছ. যাই হোক এনি হাও. নাও তাহলে কি কি হচ্ছে, কি লিখেছে, তো এগুলো সব আমি বলে দিয়েছি. ফ্যাটিগ, তুমি বাড়ির বাগানটা পরিষ্কার করতে দিয়েছো, লোকটা কি করছে, একটুখানি দুটো কোদাল চালালো, চালিয়ে ঝিম করে বসে আছে, বিড়ি খাচ্ছে. এই তুমি কি করে কাজ করছো? তার কারণ কি?
the person is suffering from anemia. He is very weak. কাজ করতে এসছে কিন্তু কাজের শক্তি নেই। দেখবে যাতায়াত করো তো, বাসে ট্রেনে সব জায়গায় দেখবে পুয়ার পিপল হাঁটতে পারছে না, ধুকছে, কিন্তু পলিটিক্স খুব ভালো, পলিটিক্স খুব করে, বুঝলে এইসব লোকেরা। সো ফ্যাটিক, উইকনেস, তাই এইসব জিনিসগুলো রয়েছে, এগুলো বলে দিয়েছি আমি। তাহলে তুমি কি করে অ্যানিমিয়া বলবে? ল্যাবরেটরি টেস্ট করে যদি তুমি দেখো 13 গ্রাম পার 100 মিলিলিটার নিচে থাকে হিমোগ্লোবিন, তাহলে তোমার ইন কেস অফ মেল হি ইজ সাফারিং ফ্রম অ্যানিমিয়া। তোমাদের ব্লাড টেস্টগুলো করে নেবে, হিমোগ্লোবিন দেখবে কত আছে। অনেকে দেখবে টায়ার্ড ফিল করো, পড়তে বসলেই ঘুম পায়। আমি শিওর এর মধ্যে অনেকেরই অ্যানিমিয়া ভুগছে, আমার হয়েছিল মাঝখানে। ওই আয়রন রিচ ফুড, আয়রন ট্যাবলেট এসব খেয়ে আবার হিমোগ্লোবিন উঠে গেছে 13-র উপরে। আর ইন কেস অফ ফিমেল 12, এটা মনে রাখবে সব সময়। ইন কেস অফ মেল ইট ইজ 13। কতগুলো জিনিস তোমাকে মনে রাখতে হবে, যেমন পালস রেট, ব্লাড প্রেশার, এগুলো তো তোমাকে মনে রাখতেই হবে। সেই রকম এটাও মনে রাখবে, যদি 13 বা অ্যাবভ হয় ইট ইজ ওকে ইন কেস অফ মেল, and if it is less than 12 it is in case of female. Now what are the different types of anemia? What are the different types of anemia? Aplastic anemia পড়বে মেডিসিনে, তা আমাদের স্কোপ নেই পড়ানোর। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, আরবিসি গুলো এরকম হয়ে যায় চাঁদের মতো, তৃতীয়ার চাঁদ। সিকেল মানে কি? হ্যাঁ, সিকেল মানে কে বলতে পারে? কাস্তে, বললে তো কেউ, কাস্তের মতো এইরকম। সো সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। সো দিজ আর দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানিমিয়া। এটা হয়ে গেছে। আর থ্যালাসেমিয়া। So these are the thalassemia is different type of anemia in which RBC are destroyed. Frequently তাদেরকে ব্লাড দিতে হয়। থ্যালাসেমিয়ার নামটা শুনেছো তো? থ্যালাসেমিয়া 2 টাইপের, পড়বে মেডিসিনে, এখানে কেস পাবে কিনা জানি না। থ্যালাসেমিয়া মেজর অ্যান্ড থ্যালাসেমিয়া মাইনর। থ্যালাসেমিয়া আমার খুব মনে থাকবে, কারণ আমি 79-এ ফাইনাল MBBS পরীক্ষা দিয়েছি, আজ থেকে 46 বছর আগে, ইন এনআরএস সেন্টার। অ্যান্ড আমাদের সময় ফরেন সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো, নিজের কলেজে সেন্টার পড়তো না। এনআরএস মেডিকেল কলেজে গেছি, সেখানে একজন প্রফেসর অ্যান্ড হেড মারা গেছেন, ডক্টর অশোক চৌধুরী, প্রফেসর অশোক চৌধুরী, খুব নটোরিয়াস। আমরা তো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি, তা ফেল করিয়ে দেবে না তো। তা আমার পড়বি পর সেই থ্যালাসেমিয়াই পড়ল কেস। তো যাই হোক, থ্যালাসেমিয়াটা ভালো করে পড়ে গেছিলাম, হয়ে গেল, উত্তর দিতে পারলাম। ভালো উত্তর দিচ্ছি ধরে আরো কঠিন পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে, তখন আর সারেন্ডার করলাম, পারলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, চলবে। তা সেই থ্যালাসেমিয়া, তাহলে কি কি টাইপ হলো অ্যানিমিয়া? থ্যালাসেমিয়া দেখবে বাচ্চা বেশি দিন বাঁচে না, যার জন্য থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করে নিতে হয় দম্পতিকে। একজন যদি ক্যারিয়ার হয়, তাহলে আর একটা যদি দুজনাই ক্যারিয়ার হয়, তাহলে অফস্প্রিং অবশ্যই থ্যালাসেমিয়াতে ভুগবে। সেই জন্যে থ্যালাসেমিয়া যদি ক্যারিয়ার হয়, তার সঙ্গে অবশ্যই থ্যালাসেমিয়া মানে
অপর পার্টনারের কিন্তু চেক করে বিয়ে। এই তোমরা কেউ থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করিয়েছো? জানো থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করোনি? এ বাবা, আমার মেয়ের তো আমি সেই কত ছোটবেলাতে থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করিয়েছি। তোমরা জানো না এগুলো? করেছো কেউ? করাবে অবশ্যই। এখন আর ওই বিয়ের সময় সবারই তো হবে ওই ঠিকুজি, কুষ্টি, বৃশ্চিক রাশি, দেবগণ, বিপ্রবর্ণ, এইসব দরকার হয় না। এখন কি দরকার হয়? এইসব টেস্টগুলো, HIV আছে কিনা, থ্যালাসেমিয়া আছে কিনা, এইসব দেখে নিতে হয়। তাই আমি ছেলেদেরও বলছি, কিছুদিন পরেই তো একটা বউ হবে, অবশ্যই থ্যালাসেমিয়া রিপোর্টটা দেখে নেবে। নইলে যদি অফস্প্রিং থ্যালাসেমিয়াতে ভোগে, থ্যালাসেমিয়াতে কি হয়, তার সমস্ত ব্লাড 120 দিন বাঁচে না, অল্প দিনেই ধ্বংস হয়। ফলে কি হয়, আয়রন বেরোয়, সেই আয়রনটা স্প্লিনে গিয়ে জমা হয়, তো স্প্লিনটা এত বড় হয়ে যায়। যত বড় ছেলে নেয় তত বড় পিলে, পিলে মানে প্লিহা মানে স্প্লিন। তাহলে সেই আয়রনটাকে বার করার জন্য আবার একটা ইনজেকশন দিতে হয়, খুব কস্টলি। এটা গরিব মানুষদের পক্ষে খুব কঠিন, প্লাস ব্লাড ট্রান্সফিউশন 10 দিন 15 দিন অন্তর অন্তর। সুতরাং দিস ইজ এ প্রিভেন্টেবল ডিজিজ। কি করে করতে পারি? বাই সিম্পল টেস্ট, থ্যালাসেমিয়া টেস্ট। ওকে, এখন ওই মাঙ্গলিকের কোনো দাম নেই, বুঝলে? মাঙ্গলিক শুনেছো তো? কুকুরের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে আগে, ছাগলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। আমি দেখেছি এক জায়গায়, কি না একটা কুকুরের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। কি জন্যে? না ওই বিয়েটা, প্রথম বিয়েতে নাকি মাঙ্গলিক দোষ কেটে যাবে, তারপরে এবার মানুষের সঙ্গে বিয়ে হবে। কুকুর নিয়ে তার ঘর করতে পারবে না। এনি হাউ, অ্যাপ্লাস্টিক, sickle cell, vitamin deficiency and thalassemia, of which most common, most important is iron deficiency anemia, which তুমি যে কমিউনিটিতে যাও সেখানে দেখবে লার্জ নাম্বার অফ পিপল আর সাফারিং ফ্রম anemia, and this anemia is iron deficiency anemia. Signs, symptoms, everything is same, but it can be cured and it is also preventable. It occurs mainly in pregnancy. Why? যখন একটা প্রেগন্যান্সি হচ্ছে, একটা মেল পার্টনার থেকে একটা স্পার্ম লাগছে, স্পার্মের ওজন আছে নেই, আর যখন ডেলিভারি হচ্ছে তখন কি 2 কেজি 250, 2 কেজি 300 বাচ্চাটা হচ্ছে। ফাদার্স কন্ট্রিবিউশন অনলি স্পার্ম, একটা স্পার্ম ঢুকেছিল মাদারের শরীরে, তাহলে সেই স্পার্মটা তো এত বড় হলো, কোথা থেকে এলো? শূন্য থেকে? নেভার। It came from the body of the mother. মাদারের থেকে সবকিছু এসছে। মাকে বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, কিন্তু বাচ্চার শরীরের কত পার্সেন্ট বলবো, 100%ই মায়ের শরীর থেকে তৈরি। ফাদার্স কন্ট্রিবিউশন ইজ অনলি এ sperm. It has no weight, it is not even visible eye. কিন্তু কি হয়, বাবার সারনেমই, আমি মিত্র টাইটেলটা ইজ নট অফ মাই মাদার, ইট ইজ অফ মাই ফাদার। কিছু কিছু কমিউনিটিতে আছে কি, মেয়েরা, আমাদের যেমন মেয়েরা কি হয়, বিয়ের পরে স্বামীর পদবি ধারণ করে, কিন্তু কিছু কিছু কমিউনিটিতে আছে মেয়েরা বিয়ের পরে কিন্তু টাইটেল চেঞ্জ হয়ে যায়। কি বলো রঞ্জন? ও জানে, চিরকালই বাবার টাইটেল বহন করে, তাই তো? মেয়ে কখনো চেঞ্জ হয় না।
দিস ইজ গুড। এখন কি হয়েছে, দুটো পদবি রেখে দেয়, বিরাট বড় নাম হয়ে যায়, লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায় রায়চৌধুরী। এবার দেখো, বুঝতে পেরেছ? আমার মেয়ে যেমন কি লিখেছে, ছোট মিত্র, আমারটা বসু, হাজব্যান্ডটা দুটো। আমার ওয়াইফ কি করে, ছিল মুখোপাধ্যায়, সেটা চেঞ্জ হয়ে এখন মিত্র হয়ে গেছে। তখন সেই সময় ওই দুটো টাইটেল ব্যবহার করার নিয়ম ছিল না, তখন চল ছিল না, নিয়ম তো নয়। তো এনিহাউ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট ইজ, ইফ দ্য মাদার ইজ তাহলে মাদারকে কি করতে হবে, নিউট্রিশন দিতে হবে, আয়রন দিতে হবে, কারণ বাচ্চার ব্লাড, বোনস, ব্রেন সব কিছুর জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য আয়রন দরকার। কোথা থেকে আসবে, ফ্রম দি মাদার্স বডি। তাহলে মাকে যে আয়রন দেয়া হয় তার ওপরে এক্সট্রা সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে। কত দিনে, 100 মিলিগ্রাম ফর অ্যাটলিস্ট 100 ডেজ। সেই জন্য তোমাদের কাছে যখন ডাক্তার হিসাবে একজন প্রেগন্যান্ট মহিলা আসবে, তুমি অবশ্যই তাকে আয়রন দেবে এবং তার সঙ্গে ফলিক অ্যাসিড, for the growth and development of the brain, blood and bones. Bone is skeleton. So please remember this. Now, in case of iron deficiency anemia, বন্ধ হয়ে গেল না। In case of iron deficiency anemia, signs and symptoms are same, but its effects is notorious in case of pregnant mother, because the child will be of intrauterine growth retarded, which is known as IUGR. You will face in obstetrics in the final year. So this IUGR fetus will going out before normal delivery, that is, there is miscarriage. Okay, and if the birth of the child, birth weight of the child is less than 2500 gram, that is 2.5 kg, it is known as low birth weight. Low birth weight child will suffer from different diseases and it may not survive. তাহলে বুঝতে পারছো, এমনি ফাজলামি করতে তো আর প্রেগন্যান্সিটা হয়নি। উই ওয়ান্ট দ্যাট এভরি প্রেগন্যান্সি শুড কালমিনেট ইন এ হেলদি মাদার অ্যান্ড এ হেলদি বেবি। তাই তো চাই, প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্সির আউটকাম হিসেবে আমরা চাই একটা সুস্থ বেবি এবং সুস্থ মা। এই আয়রনের অভাবে হলে কি হবে, নানা রকম কমপ্লিকেশনস হবে, বাচ্চাটা লো বার্থ ওয়েট হবে, ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে, মিসক্যারেজ হবে, and mother will suffer from FPH, PPH, antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, এসব হবে। So these are the things, and mother will be very weak, তার ব্রেস্টের মিল্ক তৈরি হবে না। So as a result of which the child will suffer from malnutrition, and malnourished child will die. It will be infected by different diseases like chest infection, diarrhea, dysentery. বুঝতেই পারছি, একটা ছোট বাচ্চার যদি ঘন ঘন এরকম বুকের ইনফেকশন হয়, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি হয়, তাহলে তো তার গ্রোথ হবে না, সে মারা যাবে। So what a important thing this iron is. So you have to, very simple thing, you just give 1 or 2 tablets to the mother and it is continued for 3 months. You can prevent so many diseases. And iron has 2 forms, one is ferrous form and another is
ferric form. Ferric form means 3 plus. Ferrous form means 2 plus. We take iron with food in the nature as ferric form. But this ferric salt, hey, পরে করিস না আকাশ, ferric হয়ে গেল তো, ferric salt is not absorbed in our body until and unless it is reduced to ferrous form. মানে 3 প্লাস থেকে 2 প্লাস হতে হবে। এটা কি সিস্টেম বলে, কি রিঅ্যাকশন এটা কেমিস্ট্রিতে? হ্যাঁ, রিডাকশন। তাহলে until and unless this iron in the food is reduced from ferric form to ferrous form, it is not absorbed in our body. তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, আয়রন ট্যাবলেট যখন তুমি দেবে তখন তার সাথে একটা রিডিউসিং এজেন্ট তোমাকে খাইয়ে দিতে হবে। তাহলে ওটা পেটের মধ্যে গিয়ে খাবার আয়রনটাকে রিডিউস করে দেবে। হোয়াট ইজ দ্য রিডিউসিং এজেন্ট? ইট ইজ সাইট্রাস ফুড। সেই জন্য দেখবে আমাদের কমন একটা আছে, তেঁতুল খেতে বলে, ইট কন্টেন্স টার্টারিক অ্যাসিড অ্যান্ড ইউ গিভ সাইট্রিক অ্যাসিড, দ্যাট ইজ সাইট্রাস ফুড। লেবু, মুসম্বি, কমলা, আমলকি, guava along with this iron. So this iron is reduced to ferrous form, will be absorbed. Okay, this is the thing. And when you prescribe iron, please give the patient some directions which is known as do's and don'ts. What she will do or he will do, he will take it in the full stomach, not in empty stomach. এই কথাগুলো বলে দিচ্ছি, সারা জীবন লাগবে কাজে। বিকজ আয়রন ইজ ভেরি করোসিভ। যদি তুমি খালি পেটে কি খাও, দ্যাট ইট উইল কজ গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন, বমি হয়ে যাবে, এবং দীর্ঘদিন ধরে খেলে গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়ে যাবে। সো ইউ মাস্ট টেক আন্ডার প্রোটেকশন অফ ফুড। ওই জন্য কিছু ড্রাগ দেখবে তোমরা ক্লিনিক্সে দেখবে যে কিছু ড্রাগ বলা হয়েছে খালি পেটে খাবে, কিছু ড্রাগ বলেছে ভর পেটে খাবে। কেন? যেটা ভর পেটে আফটার মিল মানে বিসি, বিসি না এসি লেখা থাকে না, বিডিপিসি, বিডিএসি, দেখো নি? তাহলে এগুলো কি হবে, আয়রন তোমাকে সবসময় ভর পেটে দিতে হবে। and you tell profuse water, otherwise there will be constipation. পেশেন্টকে বলবে। আর পেশেন্ট আয়রন খাচ্ছে কিনা কি করে বুঝবে? দি স্টুল উইল বি ব্ল্যাক কালার, কালো রঙের স্টুল হবে, লুজ মোশন হতে পারে, খুব বেশি লুজ মোশন হলে ইউ স্টপ ইট বিকজ দি পেশেন্ট ক্যানট টলারেট। আর কি, milk should not be consumed with iron tablets. এক কাপ দুধ দিয়ে দুটো আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে নিলে আয়রনও ভালো, মিল্কও ভালো, কিন্তু না, নেভার। আর আয়রন উইল, মিল্ক উইল interfere with the absorption of iron. ওকে, টক খেতে বলবে পেশেন্টকে। এইগুলো হচ্ছে ডুজ। ওকে, আজ তো এসে গেছে, তাহলে ছেড়ে দিই। ওকে, থ্যাংক ইউ।